पहला यूहन्ना दी पत्री ओदा 3 नंबर अध्याय और ओदा 18 नंबर पंक्ति नूं असीं पढ़ना आ और सुनन वाले बड़े ही ध्यान दे नाल कलाम सुनन। वचन दा टाइटल तुहानूं दस दवां, टेक एक्शन इमीडिएटली। इमीडिएटली एक्शन लैण दा वेला आ, सानूं डिले करन दा टाइम नहीं है। हुण वेला आ पुज्जिआ आ कि हुण असीं वचन नूं अमल दा रूप दईए अपनी जिंदगियां दे विच। हालेलुया। वेला पुज्जिआ आ कि हुण असीं वचन नूं अमल दा रूप दे के भी प्रैक्टिकल करके असीं खुदावंद दे सामने जाइए कि हां परमेश्वर, मैं तेरे वचन नूं प्यार करन वाला या प्यार करन वाली हां। हालेलुया। बाइबल दा कहंदा इमीडिएटली एक्शन लैण दे लई वचन सुनिया ओनू झट पूरा कर कि असीं करन वाले हैं कि वचन सुनिया ते ओनू झट असीं पूरा कर दित्ता कि असीं वचन नूं सुन के ओदे उपर गौर करन वाले हैगे आ या सिर्फ सुनन वाले आ। बाइबल इकल्ला सुनन वाले नूं मुबारक नहीं कहंदा, कहंदा जिहड़ा अमल करदा आ ओ मुबारक है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिहड़ा अमल करदा, जिहड़ा इहदे उपर गौर करदा, जिहड़ा इहदे उपर ध्यान दिंदा आ, दिन रात कहंदा ओदी बाणी विच ओदे वचनां दे विच रहंदा है, ओ मुबारक है। उस पेड़ की तरह आ जिहड़ा नदी के किनारे दे उपर लगा, ओनू किसी चीज की कमी नहीं है जां घाटा नहीं। कहंदा दिन रात ओदी व्यवस्था दे विच की करदा पर्सन ओह मगन रहंदा, जिहड़ा इमीडिएटली एक्शन लैंदा है। हुण जे मैं तुहानू पुछां 3 हफ्ते पहला की कलाम सीगा, मैनू नहीं लगदा भी किसी नू याद होगा, क्योंकि आपां जदों वचन सुनते हैं इनू अपनी प्रार्थना दे विच दोहराउंदे ने कि जिस तरह लास्ट संडे मास्टर बिल्डर दे बारे असीं सिੱਖਿਆ सीगा, प्रार्थना च दोहराया करदा कि खुदावंद मैनू एक सियाणे मिस्त्री दी तरह बना जिहड़े कि मैं अपनी आत्मिक जिंदगी दी नींव एक सियाणे मिस्त्री दी तरह रख सकां। जदों तुसीं ओनू अपनी प्रार्थना च दोहराउणा शुरू कर दित्ता, वचन कदी भी नहीं भुल्लोगे, कदी भी नहीं भुल्लोगे। इसलिए डेविड कहता तेरा वचन मैनू आने वाली तबाही तो बचाता है, याद रहेगा तो बचाएगा। जिथे सिचुएशन आंदी या पाप करन दी उथे वचन याद आएगा तो तुसी अपने आप को बचा सकते हैं, तुसी अपने आत्मिक जिंदगी दी राखी कर सकते हैं अगर वचन याद रहेगा। अगर याद नहीं है तो तुसी आज भी डिगे ते कल भी डिगे। हालेलुया। वचन इमीडिएटली एक्शन लैण दे लई कहंदा है कि इमीडिएटली, डिले नहीं करना। डिले करोगे तो कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे, कभी भी वध नहीं पाओगे, कभी भी खुदा नूं नजदीकी तो जान नहीं पाओगे। अगर खुदा नूं नजदीकी तो जानना आया तो इमीडिएटली एक्शन लैण दी जरूरत आ कि वचन नूं पढ़िया, देखिया कि ये मेरी जिंदगी दे विच कमी आ, ओनू इमीडिएटली दूर कर दित्ता। वचन पढ़िया या सुनिया और देखिया कि ये मेरी जिंदगी च भी प्रैक्टिकल नहीं है और ओनू उसी टाइम इमीडिएटली प्रैक्टिकल करने की कोशिश करना। बाइबल कहंदा, मैं टाइटल समझाउण दी कोशिश करदा फिर विच तुहानू लेके जांदा, क्योंकि टाइटल दा समझना बड़ा ही जरूरी है। हालेलुया। याकूब दी पत्री ओदा 4 ओदी 17 पढ़ना नहीं है, मैं दसदा तुहानू। लिखिया जे कोई पर्सन भला करना जानदा पर वो नहीं करदा ते की हुंदा फिर ओदे लई? कोई व्यक्ति भला करना जानता है पर वो भला नहीं करता ते ये ओदे लई की आ? पाप आ, पाप आ ओदे लई। बाइबल कहंदा यीशु मसीह दे मुंह दे विचों निकले शब्द कहंदा जे तेरे कोल 2 कुड़ते आ ते कोई मंगदा आ ते ओनू की कर कि आपां इमीडिएटली एक्शन लिया। हां, बाइबल कहंदा यतीम विधवा ते परदेसी दा सहारा बन के असीं बने कि इमीडिएटली एक्शन लिया सी। वचन तां तुसीं मेरे दा पढ़न वाले हैं, बाइबल तुसीं बहुत ज्यादा टाइम देण वाले हैं, पर मैं खुदा दा छोटा जिहा दास तुहाडे सामने कुछ गल्लां रखणीआं आ, बस तुसीं उहनां तालमेल करना कि ये तुहाडी जिंदगी च प्रैक्टिकल हो रिहा कि नहीं हो रिहा। बाइबल कहंदा एक बंदा भुखा आ और तुसीं ओहनूं कहंदे आ मैं तेरे लई दुआ करूंगा, जा रजिया पुज्जिया रहा। ये सही गल है? एक बंदा कहता मैनू भुख लगी आ, मैनू रोटी दो, और तुसी बहुत आत्मा क्या वचन का ज्ञान रखने वाले आ और तुसी कहते मैं तेरे लिए दुआ करूंगा खुदा तेरी जरूरत को पूरा करे, तेरे लिए रोटी मुहैया करे। कि ये सही है? कि ये इमीडिएटली एक्शन है?
बोलो, मैं कलीसिया नाल गल करना जिहड़ी बोलदी पई आ, ये इमीडिएटली एक्शन लैंदा है। बाइबल कहता उन्होंने तुहाडियां दुआवां दी नहीं, उन्होंने रोटी की जरूरत है, उन्होंने मुहैया करके दिओ। हालेलुया। ठंड निकल चुकी है ऑलमोस्ट, कि किसी गरीब नूं कोटी स्वेटर लैके दिता इस बार, हाँ या आप ही पाउंदे रहे? हाँ बोलो, जे तुहाडे बच्चों नूं ठंड लगदी आ ते यतीमां दा सहारा भी खुदा ने सानू बनन दे लई किया। कहंदे यतीम, विधवा ते परदेसी दा की करना, ते आपां इमीडिएटली एक्शन लिया या बच्चों नूं पढ़ लिया ते बस। बाइबल इदां तां नहीं कहंदा। जे तुसीं चाहुंदे आ बरकतां प्रैक्टिकल दिखण ते यसू मसीह भी प्रैक्टिकल देखना चाहुंदे आ तुहानूं, कि जो वचन दे विच लिखिआ तुसीं प्रैक्टिकल करो। जे कोई भुखा तो उन्होंने रोटी दो, उसके लिए दुआवां की जरूरत नहीं है। किन्ने समझ पा रहे? हालेलुया। इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत है, चाहे जितना भी मर्जी करो। बाइबल कहता एक विधवा औरत सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ दो ही दमड़ियां ਸੀਗੀਆਂ, और ਜਦੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀਗੀ ਚੰਦਾ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ दो ही दमड़ियां ਪਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, और उन्हें उही कड्डियां अपने पर्स चों ते पा दित्तियां। और यीशु मसीह अपने चेलियां नूं सिखाउंदे कहंदे इहने सब तो वध पाया। अमीरां ने तां अपने भंडारे चों कढ के पाया, पर इहने जो कुछ इहदे कोलों सीगा उहने सारा ही। हालेलुया। बाइबल कहंदा आ जदों मलाकी दा पुस्तक पढ़दे आ, कहंदे तू अपनी नेक कमाई दे विचों 10वां हिस्सा लिया कि मेरे भवन दे विच धर, ते मैं तेनू इन्नी बरकत दवांगा कि तेरे कोलों रखण नूं, कि इमीडिएटली एक्शन लिया सी, कि इस वचन नूं पूरा कीता सी, तां जो मेरे घर दीयां जरूरतां पूरीआं होण, तां जो मेरे मोदी खाने दे विच भोजन होवे, कि असीं प्रैक्टिकल बन पाए, कि असीं इमीडिएटली एक्शन ले आए। बाइबल कहंदा तू अपने वैरी दे नाल की कर, वैर कर। मैं कलीसिया दे नाल, मैं टाइटल समझाउण दी कोशिश करदा, जे तुसीं ध्यान नहीं दोगे तो मुश्किल है फिर वचन दा समझना। बाइबल कहंदा तू अपने वैरी दे नाल की कर, ते की असीं कीता, ते इमीडिएटली एक्शन लिया। बोलो, इमीडिएटली एक्शन किद्दां लिया जाना है, मैं तुहानूं दसदा हां, भी सिखाउंदा हां बाइबल किद्दां कहंदा। बाइबल कहंदा माफ करो तां जो तुहानूं भी माफी की असीं कीती। असीं अपने बख्शाई जाने आ कि किसी दे बख्शे, कि किसी नूं माफ कीता, किसी ने बुरा भला मंदा भागा किया होवे तां कि दिलों उहनूं माफ कीता, मूंह तो तां कर दिंदे उसी टाइम लोग कीता। बाइबल कहंदा दिल पुੱਜ के क्योंकि असीं दिलों नहीं करते, और जिहड़ा दिलों करदा ना वो खुदा नूं भाउंदा। कहंदा शुद्ध मन वाले ओनू वेखणगे। इसलिए क्या गया, क्योंकि असीं अगर दिलों करते हैं खुदा दे लई। बाइबल कहंदा जिहड़ा भी कोई देना जानदा है जां दिंदा है अपने दिल तो फैसले कीते अनुसार दिंदा है पाक साफ दिल दे नाल, ते ओह दान भी ओहदा कबूल हुंदा, ओहदी वर्शिप भी कबूल हुंदी, ओहदी आराधना भी कबूल हुंदी है। हालेलुया। इमीडिएटली एक्शन बाइबल दे विच जिक्र आ तिमेई दा पुत्र बरतिमेई। ओनू की होया, अन्ना सीगा, भीखना हुंदा सीगा, और कन्ना दे विच आवाज पई कि यीशु नासरी इस जगह तो लंघदे पे। सुनो बड़े ध्यान नाल, बाइबल दे विच जिक्र है तिमेई दा पुत्र बरतिमेई। मैं इमीडिएटली एक्शन लैण दी गल करना। किदां ओनू पता लगा, आवाजां आईयां कि यीशु नासरी इस जगह दे उपरों लंघदे पे आ, और बाइबल कहंदा ओने ऊंची ऊंची चिल्लाउणा शुरू कर दिता, हे यीशु महाराज मेरे ऊपर दया कर। और बाइबल कहंदा रोला इन्ना ज्यादा सीगा लोगां दा, ओ यीशु मसीह दे कोलों लंघ के और होर ऊंची आवाज दे नाल कहण लगा, हे दाऊद दी संतान मेरे उत्ते की कर, दया कर।
और बाइबल कहता यीशु मसीह तक पहुंच गई आवाज इमीडिएट रिएक्शन। अगर वो होली बोलदा या सोचदा कि जदों वेला आऊगा उदों हो जाएगा, जदों वेला आऊगा यीशु मसीह तक मेरी आवाज पहुंच जाएगी और मैनू बरकत मिल जाएगी, ते ओ फिर कल भी अन्ना ते परसों भी अन्ना। हालेलुया। उन्हें पता लगा यीशु मसीह तो लंघ रहा, इमीडिएटली एक्शन लिया। उन्हें कहता हे यीशु महाराज मेरे ऊपर की करो दया दे। और कहता यीशु तक ओदी आवाज पहुंची। यीशु मसीह वापस आए ओदे कोल, कहंदे तू की चाहता मैं तेरे लिए करा? कहंदा मैं सुजागा होना चाहता। यीशु मसीह ने ओदी अखां ते हाथ रखे और दुआ कीती ते बाइबल कहंदा ओनू दिखना शुरू हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जे तुसी चाहते हैं कि बाइबल दी बरकतां तुहाडी जिंदगी च दिसन ते यीशु मसीह ने भी वचन पूरा हुंदा होया दिसना चाहिए तुहाडी जिंदगियां दे विच। हालेलुया। जो कहता तेन 1 किलोमीटर कोई वगार पाउंदा है तो तू ओदे नाल जा, ओनू नाल लेके जा, ओनू छड्ड के बहाने ना ला। हालेलुया, हालेलुया। जे कहता तेरे कोलों 2 कुड़ते आ कोई एक मंगदा ते ओनू दे, मना ना कर। तेरा खुदा बैठा है तेरियां जरूरतां नू की करन दे लई? पूरा करन दे लई। हालेलुया। समझ आ गया? सारे नू समझ आ गया? और चलिए वचन दे विच ओके टू बी कंटिन्यू। पहला यूहन्ना दी पत्री ओदा 3 नंबर अध्याय और ओदा 18 नंबर पंक्ति नू असीं पढ़दे हां और सुनो बाइबल की कहंदा है। हां जी। हे बच्चों असी गल्ली अते जुबानी नहीं, असी गल्ली और जुबानी नहीं सगों करनी अते सच्चाई तो प्रेम करिए, सगों करनी और सच्चाई तो की करिए? प्रेम करिए, प्रेम करिए। बोलो हालेलुया। कहना गल्लां बातां दे नाल नहीं, जुबानी नहीं, भी प्रैक्टिकल कहता सी प्रेम नू साबित करिए कि हां मैं तेरे नाल प्यार करदा हां, खुदा तेरे वचन दे नाल प्यार करदा, तेरी हिस्ट्री दे नाल प्यार करदा हां, तेरे बाइबल दे नाल प्यार करदा हां। साबित करना भी प्रैक्टिकल। कहंदा गल्ली जुबानी नहीं। बाइबल कहंदा परमेश्वर दा राज गल्लां बातां दे विच नहीं आ, सगों कादे विच है? शक्ति दे विच। प्रैक्टिकल दिखदा है ओदी ओदा जेड़ा राज है प्रैक्टिकल साडी जिंदगी च दिखदा है। बाइबल च पढ़िया उसी टाइम तुहाडी जिंदगी च प्रैक्टिकल होना चाहिए है। ऐदां दा ओदा राज है। हालेलुया। कहता गल्ली जुबानी नहीं, चाहे तुसी प्यार करो, चाहे तुसी सेवा करो, चाहे किसी दी हेल्प करो, गल्लां बातां दे विच नहीं। किसी नू रोटी दी जरूरत है, उन्हें तुहाडी दुआ दी जरूरत नहीं है। उस टाइम उदों देखो उन्हें चाहिदा की है, उन्हें खाना चाहिदा है। हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे हैं? समझ आ रही है? कहता हे बच्चों असी गल्ली और जुबानी नहीं सगों करनी और सच्चाई तो प्रेम करिए। चाहे खुदा दे लोग आ, चाहे खुदा दे धीआं पुत्तर आ, चाहे खुदा दा वचन आ, चाहे खुदा दी हजूरी आ, तुसी उन्हें प्यार भी प्रैक्टिकल करना है। हालेलुया। जवान के ते दौड़ भज ना जाण। हुण मैं आत्मक गल्लां करदा हां, जरा गौर फरमाना। मैं खुदा दे नाल प्यार करन दी गल करदा, खुदा दे वचन दे नाल प्यार करन दी गल करदा। हालेलुया। टू बी कंटिन्यू। याकूब दी पत्री और ओदा 1 नंबर अध्याय। मैं कुछ 5 वर्सेस तुहानू पढ़ाउणियां है। याकूब दी पत्री और ओदा 1 नंबर अध्याय और ओदा 23 नंबर पंक्ति, 24 और 25 नंबर पंक्ति। हां जी पढ़िए जरा। इमीडिएटली एक्शन केड़ा बंदा लेंदा ते केड़ा नहीं लेंदा है, सुनो ध्यान दे नाल। हां जी। क्योंकि जे कोई वचन दा सुनन वाला है, क्योंकि जे कोई वचन दा सुनन वाला हैगा आ अते उस उते अमल करन वाला नहीं। सुनो बड़े ध्यान दे नाल। वचन सारे सुनदे आ पर अमल कोई कोई करदा, और जेड़ा अमल करदा ओदी जिंदगी च दिसना शुरू हो जांदा कि इहने वचन दे ऊपर अमल करना शुरू कीता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर तो बोलना याकूब दी पत्री ओदा 1 नंबर अध्याय ओदा 23, 24 और 25 नंबर। हां जी पढ़ दीजिए। जे कोई वचन दा सुनन वाला है, क्योंकि जे कोई वचन दा सुनन वाला आ अते उस उते अमल करन वाला नहीं, और उस उते अमल करन वाला नहीं आ, तां ओ उस मनुख वर्गा है, तां ओ उस मनुख दे वर्गा आ जेड़ा अपने असली स्वरूप ਨੂੰ शीशे ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ।
कि शीशा कुछ होर दिखाता? बोलो, अगर असि शीशे के सामने आ तो दाग भी पे होंगे तो नजर आएंगे। शीशा दिखाएगा, वो हाइड नहीं करेगा कि किते बंदा नाराज ना हो जाए, किते मैनू देखना ना बंद कर दे। हाँ, शीशा इस तरह करता नहीं। अगर दाग पे आ तो उन्हें दिखाने ही दिखाने। और बाइबल उस तो वध गया, जे कमियां आ ते उन्हें कटना ही कटना, जे पाप आ ते ओ दिल ते गल्लां लगणियां लगणियां। ते जे ऐदा हुंदा आ ते समझ लेना खुदा तुहाडे नाल प्यार करदे आ। हालेलुया। उथे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, उथे एक्शन लेने की जरूरत है। इमीडिएटली शैतान ना एक्शन ले लवे, तुहानू लेने की जरूरत है। हालेलुया। कहंदा जेड़ा सिर्फ वचन नूं पढ़दा आ या सुनदा आ, ओदे उपर अमल नहीं करदा पिया, वो उस मनुख वर्गा आ जेड़ा अपनी असलियत नूं शीशे दे विच देखदा आ, और जदों तक देखदा उदों तक जानदा आ अपने चेहरे को। जिद्दां शीशे तो हटदा आ उसी टाइम भुल जांदा मैं किद्दां, अपना रंग भुल जांदा, अपनी शक्ल सूरत सीरत सब भुल जांदा आ। तक शीशे दे सामने तक उन्होंने याद आ। कई है इस तरह के लोग जो चर्च आते बड़े धार्मिक बन जाते हैं, बड़े रो रो के दुआ करते करना, पर गल सच्ची है। पर जदों प्रैक्टिकल करने का वेला आता ना, उदों फिर मुश्किल आ जाती है। जदों किते लड़ाई झगड़ा होंदा परिवार दे विच जां पड़ोसियां दे नाल, फिर बाइबल साइड ते हो जांदा, फिर खुदा दा वचन साइड ते हो जांदा आ। फिर वो पुरानी उस वर्गा आ जेड़ा सिर्फ वचन नूं सुनदा। जदों प्रैक्टिकल करने का वेला आंदा आ, उदों फिर सानूं प्रैक्टिकल करने की जरूरत आ, एक्शन लैण की जरूरत आ। कहंदा तेरा वचन मैनूं आउण वाली तबाही तो बचाउंदा, याद रहेगा तो तुसीं बच सकदे हो। हालेलुया। किन्ने समझ आ रही है? ओके, कंटिन्यू करिए जी अगे। हाँ जी। क्यों जो वो अपने आप नूं वेख के चलिया गया, अपने आप नूं वेख के चलिया गया, अते उस और उसी वेले वो भुल गया जो मैं किहो जिहा सा, जो मैं किहो जिहा सीगा। ये उस मनुख की गल हो रही जिन्हें इमीडिएटली एक्शन नहीं लेना, या जिन्हें नहीं लिया, जिन्हें इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया, वचन नूं पढ़िया और उन्होंने भी प्रैक्टिकल ग्रहण नहीं किया। यार माया कहंदा तेरा वचन मैनूं लभ्या ते मैं उन्होंने की कीता? खा गया। तेरा वचन मैनूं लभा ते मैं उन्होंने खा गया, और मेरे दिल नूं सुकून दिंदा आ। कहंदा बोलो हालेलुया, हालेलुया। यानी कि तेरा वचन मैनूं मिलिया ते मैं उन्होंने ग्रहण कर लिया, तेरा वचन मैनूं सुनन नूं मिलिया ते मैं उन्होंने भी प्रैक्टिकल ग्रहण कर लिया। हालेलुया। पर्सन या जिन्हें इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया, वो उस पर्सन दा इत्थे वेरवा दिता गया कि उन्हें शीशे च अपने आप को देखा और जिद्दां ही साइड ते होया भुल गया कि वो किहो जिहा है। हां जी, पढ़िए आगे। पर जिन्हें पूरी शरह नूं अर्थात अनु गौर नाल वेखिया और आजादी दी शरह नूं गौर दे नाल वेखिया अते वेखदा रहंदा है। सुनन वाली गल आ, ध्यान देने वाली गल आ। कहंदा जिन्ने आजादी दी शरह नूं ध्यान दे नाल वेखिया और वेखदा रहंदा आ। कल्ला इतवार तो बाइबल नूं हत्थ दे विच फड़ लेना काफी नहीं आ, ओनू घर जाके भी पढ़ना आ। यीशु मसीह दे नाल रिश्ता तुहाडा चर्च आके नहीं आ, तुहाडे घर दे विच भी आ। हालेलुया। तुहाडा संबंध किद्दां दा आ खुदा दे नाल? अज तुहानू इमीडिएटली एक्शन लैण दी जरूरत है। जिद्दां तुसीं वचन सुनी जाना आ, देखी जाना और कमियां नूं दूर करते जाना आ। सारी कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया। कहंदा एक वो भी प्राणी आ जिहड़ा इमीडिएटली एक्शन लैंदा आ। कहंदा चरां नूं गौर दे नाल उहने देखिया और देखदा रहंदा आ। वो इहो जिहा सुनन वाला नहीं आ जिहड़ा भुल जावे सगों कर्म दा करता हो के अपने काम विच धन होवेगा। सगों भी प्रैक्टिकल करन वाला हो के वो अपने काम दे विच की करेगा? धन होवेगा, धन होवेगा या खुदा दी नज़रां च मुबारक होएगा। हालेलुया। जिहड़ा इमीडिएटली एक्शन लैण वाला कि हां मैं अज वचन सुनिया, तुसीं अपने घर दे विच बाइबल नूं पढ़दे आ और तुहानूं तुहाडी कमी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नजर आउंदी आ ते ਉਹਨੂੰ इमीडिएटली दूर कर देना। तुहानूं पता गाला कढना बुराई आ, पाप आ, ਉਹਨੂੰ दूर करना इमीडिएटली, टाइम नहीं लगाना।
ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਉਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਛੱਡ ਸਕਦਾ 2-4 ਦਿਨ, 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੰਗਤੀ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਕਰੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਆਸ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਅੱਛੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਆਸ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਸਵਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। 5 ਦਿਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜੋ, 5 ਦਿਨ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਚ ਮਸਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੋਟੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। 3 ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ? ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਓਕੇ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 14 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 14 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 17 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए जरा। ਸੁਣੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। हे मेरे भराओ,
हे मेरे भरावो जे कोई आखे जे कोई आखे ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਨੇਚਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਗਰ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਝੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ 4 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਂਗੀ, ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜਿਆ ਯਤੀਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਯਤੀਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰੀ ਕਾਦੇ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਭਾਲਦੇ ਪਏ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਤੀਮ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ, ਤੇ ਆਪੋ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ, ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਜੇ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਲੂਇਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। अगर ज्यादा टाइम लगाओगे तो वचन भूल जाओगे, तो फिर तुहानू यही नहीं पता होना कादे ते एक्शन लेना है। कि मैं सच बोलना? हालेलुया हालेलुया। हाँ जी पढ़िए जी। कहता हे मेरे भरावो जे कोई आखे भई मैनू निश्चा आ पर वो अमल ना करता होवे तां ओनू की लाभ होया? हाँ जी भला ये निश्चा ओनू बचा सकती है? भला कहता ये निश्चा जिहड़ी ओने कीती आ बिना अमलां तों की ओनू बचा सकदी आ? हाँ जी जे कोई भाई या भैन नंगा, जे कोई भाई या भैन नंगा अते रजवी रोटी तो थुड़िया होवे और रजवी रोटी तो थुड़िया होवे अते तुसा विचों कोई ओनू आखे और तुहाडे विचों तुहाडे मसीह लोगां दे विचों कोई आखे भई सुख सांद नाल जाओ, भई सुख सांद नाल चले आ जा, निगे अते रजे पुजे निगे ते रजे पुजे रहो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲਏ। ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਦਾਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਾਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਰ ਪੈਂਦਾ ਘੱਟ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਜਰਾ। इसी प्रकार नेचा जो अमल से ना होवे, इसे प्रकार नेसा जड़ी अमल तो बिना होवे ता अपने आप तो मोई हुई है। अपने आप तो मरी पई है, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾਲ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ, ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਨਾ ਦਈਏ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂ ਜਲਦੀ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੀਜੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੀਤ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੀਜੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਢੂੰਡੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢੂੰਡਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੜਕਟਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਣਾ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਣਾ ਆ ਸੀ ਬਾਈਬਲ?
ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ, ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੱਕੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ। ਖੁਦਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਲ ਪੀਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਔਰ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜੇ ਡੁੱਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਰਕਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂਗਾ, ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਖੋਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਹੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਗਿਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਆਏ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਚੂਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਅਗਰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਟ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਾਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਕੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚੂਰਾ ਪੂਰਾ ਡਿੱਗਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਏਦਾਂ ਮੰਗਣਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਢੂੰਡੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਭੇਡਾਂ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚਰਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ 99 ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਆ, ਔਰਤ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਠੰਨੀ ਅਗਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਲੱਭੂਗੀ ਨਹੀਂ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੱਭੇਗੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਸਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਗਵਾਚ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਭ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਠੰਨੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਪਵੇ। 100 ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਡ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦਾ 99 ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਭ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
कि ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਵਾਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ और सोने का झुमका भी अगर डिग जाए तो चैन नहीं आती जब तक लभ ना पवे कि मैं सब बोलदा और इत्थे आत्मक सोना तुहाडा गवाची जांदा आ और आप लभ नहीं रहे बाइबल कहंदा ढूंढो ते तुहानू ढूंढो किदां आत्मक तरक्की होनी है बाइबल कहंदा परमेश्वर दा खोजी परमेश्वर नू लभ लैंदा है जिन्नू रब लभ गया उन्नू सब लभ गया ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ और ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਅਮੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ हालेलुया बाइबल कहंदा खटखटाओ ते तुहाडे लई कि बाइबल कहंदा एक अद्धी रात नूं एक मित्र दे घर ओदा मित्र आउंदा सुनो बड़े ध्यान नाल टीटी पुणे दी गल करदा एवें नहीं खट तुसी खटकाओ एवें नहीं खुलदा तुसी अगर दरवाजा खटखटाओ अद्धी रात जल्दी कोई खोलदा नहीं आत्मक दरवाजे खटखटाने हैं तो उन्होंने भी टाइम लगता खुलन दे बाइबल कहता एक मित्र दा मित्र अद्धी रात नूं ओदे घर दे विच आ गया और आके पैंडा करके आया मतलब काफी दूरों तुर के आया और उन्होंने आंदे कहंदा मैनूं भुख लगी है मैनूं रोटी दे पर ओदे कोल रोटी सीगी नहीं और कहंदा अद्धी रात नूं ओ जिहदे घर आया ओ उठ के अपने मित्र दे घर गया दरवाजा खटखटा रहा अद्धी रात अंदरों आवाज आती है हाँ जी कौन है कहता मैं तेरा मित्र है कहता हाँ फिर की गल है कहता मेरा मित्र दूरों पैंडा करके मेरे घर आया है ते ओनू रोटी की जरूरत है मैनू रोटियां दे कहता मेरे बच्चे भी सोते हैं मेरी पत्नी भी सोती है तू सानू तंग ना कर और बाइबल कहता उन्हें खटखटाउणा नहीं छड्डिया खटखटाउंदा रहा और ओदे टीठी पुणे दे करके ओदे दोस्त नू खोलना पिया ते ओनू रोटियां देने पईयां बोलो हालेलुया हालेलुया और सानू बरकत मिले चाहे ना मिले असि इक्को बारी दुआ करनी है बस दोबारा रिपीट नहीं करना हां असि रोजे रख लेने आ पर मकसद साडा पूरा होवे चाहे ना होवे असि दोबारा उस मैटर ते दुआ नहीं करनी कि मैं सच बोलना हालेलुया बाइबल कहता एक बहुत रुतबे वाला बंदा सीगा मैं होर क्लियर करदा कहंदा एक रुतबे वाला बंदा सीगा की हुंदा कहंदे ओदे कोल एक विधवा औरत आंदी है कि मेरा 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 किसी नाल पंगा पै गया मेरा बदला ले दे पर वो सुनदा नहीं जो बीबी बार-बार उन्होंने तंग करदी है बार-बार तंग करदी वो हले कि ना परमेश्वर दा डर रखदा सीगा बंदा ते ना किसी इंसान दी परवाह करदा सीगा बाइबल इदां कहंदा पर वो जिहड़ी औरत आ ओनू तंग करन लगी कि तू मेरा बदला लैके ते मेरा बदला लैके दे पर बाइबल कहंदा ओदे तंग करन दे नाल ओदे ढीठ पुणे दे करके ओनू ओदा बदला लैके देना पिया बोलो हालेलुया हालेलुया फिर असि किस हिसाब दे नाल खटखटा रहे साडा इक्को वारी खटखटाना खुलना नहीं इक्को वारी खटखटाउण दे नाल खुलना नहीं सानू ढीठ पुणा करना पैना अपनी बरकत लैण दे लई सानू ढीठपुणा अपनाना पैना है अपनी अनॉइंटिंग लैण दे लई खुदा दे कोलों मंगना भी हिसाब नाल पर किदां मंगना है ओदे वल भी ध्यान देना पैना बोलो हालेलुया इमीडिएटली एक्शन लैण दी जरूरत है अगर कल भुल गए तो फिर परसों मिलना नहीं है अज दा अज ही चाहिए हालेलुया इमीडिएटली एक्शन इसलिए मन्ना उतरदा सीगा कहंदे सवेरे सवेरे इकट्ठा कर लो सूरज दी धुप पैण तों पहले इदां ही बाइबल च कहंदे जो मन्ना आंदा सीगा तरेल डिगदी सीगी और वो रोटियां बन जांदियां सीगियां और उन्हां नूं हुक्म मिलिया सीगा कि इहनूं तड़के तड़के ही चुग लेना ते अपने घरां च ले जाना है और इहनूं जमा करना नहीं तां जिन्हां ने चलाकी नाल जमा कर लिया ते बाइबल कहंदा जो सुंडियां पै गईयां कहंदे रोज दे रोज खाना और असीं रोज दी रोज मसा ले रहे हैं कि असीं ऐतवार दी ऐतवार ले रहे हैं रोज दी रोज अनॉइंटिंग ले रहे हैं खुदा दे कोलों आत्मक मन्ना ले रहे हैं असीं खुदा दे कोलों रोज रोज किदां लेना है इमीडिएटली एक्शन देना कि बाइबल नो पढ़िया इमीडिएटली एक्शन लो इमीडिएटली ओनो प्रैक्टिकल करो
ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ 11 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਚਨ ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਚੋੜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ, ਸਿੱਟਾ ਆ, ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਕੱਲਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਯਤੀਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭੋ ਯਤੀਮ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਆਪਣੀ ਥੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ 2 ਹੀ ਦਮੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇੜਾ ਆ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਪਕਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੱਪਾ ਆ, ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਬਰਤਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੁੱਪੀ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੀਪੇ 'ਚੋਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਪੀਪੇ 'ਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੁੱਪੀ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਨੇਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ। ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਔਰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਜਮ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਧੀਰਜ। ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ।
ਧੀਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਸ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜੋਸ਼ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੰਜਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਜਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆ ਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਰ ਲਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਰ ਲਗਾਤਾ ਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ, 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਔਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਤੇ ਭਰਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੋ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਔਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਲਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੁਣ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੀ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਰਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆ, ਨੇਕੀ, ਸੰਜਮ, ਧੀਰਜ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਦੁਆ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਐ ਫਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਜੋਸ਼ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲਦੀ ਘਰ 'ਚ ਪੂਰੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਢਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚਰਚ ਤੋਂ, ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਆਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਲਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਸਦਾ ਆ? ਮੋਟਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆ,
सुनो 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 कहने का मेरा मकसद यह है कि जे असीं बाइबल नूं पढ़ रहे हैं इत्ते एक्ट नहीं ले इहनूं पढ़ रहे हैं और अमल का रूप नहीं दे रहे, तो बाइबल कहता उस प्राणी नूं मोटा दिखदा और अन्ना आ। कि समझ आ गया? किसी समझ आया? बाइबल कहता कि जेड़ा पर्सन जिहदे अंदर ये गुण नहीं है, अधीनगी नहीं है, सबर नहीं है, संजम नहीं है, नेकी नहीं करता पिया हो, एक गुण बिल्कुल भी जिहदे अंदर नहीं है, वो अन्ना है और उन्होंने मोटा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर नहीं रहा, विधवा का सहारा नहीं बनता, यतीम का सहारा नहीं बनता, परदेसी का सहारा नहीं बनता। क्यों? किसी की हेल्प नहीं करता, तेरे कोल दो आ किसी ने एक दे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोटा दिखाई देता है, अमल का रूप नहीं है, भी प्रैक्टिकल नहीं है। हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे हैं? कहंदा पर जिहदे विच गुण नहीं वो अन्ना आ ते उन्हें मोटा दिखाई देता और वो भुल गया आ। हाँ जी, भाई मैं अपने अगले पापां तो शुद्ध किया गया नहीं, मैं कितना अपने गुनाहां तो शुद्ध होया सीगा, कितना मैं छुटकारा लिया सी, कितना मैं डिलीवर होया सी। हाँ जी, इस कारण हे भरावो, इस कारण हे मेरे भरावो, अपने सद्दे जान ते चुने जान नूं पक्किया करन दा, अपने सद्दे जान और चुने जान नूं पक्किया करन दा होर भी यतन करो, और भी यतन करो। क्योंकि जे तुसीं ये काम करो, क्योंकि जे तुसीं ये काम करो तां कदे ठेडा ना खाओगे, तां कदी भी डिगोगे नहीं, कदी भी ठोकर नहीं खाओगे, कदी भी पाप नहीं करोगे, कदी भी वचन दे अगेंस्ट नहीं जाओगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये उदों होगा जदों अपने सच्चे जान और चुने जान नूं पक्किया करन दा तुसीं होर भी ज्यादा यतन करोगे। देन ये तुसीं प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी च देखोगे जदों इमीडिएट रिएक्शन लाओगे इस वचन के ऊपर। हाँ जी, पढ़िए अगे, कंटिन्यू करिए। कहता कदी भी ठेडा नहीं खाओगे, क्यों जो इसे प्रकार ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ जी, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ हाँ जी, ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। हालेलुया। ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਬਚਨ? ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? बोलो हालेलुया। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए, जरा प्रार्थना की हालत दे विच चले जाइए, अपने ते आ जाओ और अज दे वचन दे लई खुदा दे अगे जरा विनती करो कि परमेश्वर इस वचन दे ऊपर तुहानूं अमल करना सिखाए। बोलो खुदाबंद मैनूं इमीडिएटली एक्शन दे विच वचन लेके आउणा सिखाओ मेरे प्रभु। मैं बाइबल नूं पढ़ां, ओनूं आपदा रूप देवां और तुहाडी नज़रां च मुबारक होवां, तुहाडी नज़रां च धन होवां मेरे प्रभु। इमीडिएटली एक्शन लैण दे बारे खुदा दे नाल गलबात करो। जरा अपने हाथां नूं स्वर्ग दी वल उठाओ और प्रार्थना करो अज दे वचन दे लई जो तुसीं सुनिआ है। कहंदे मंगो ते तुहानूं दित्ता जाएगा, ढूंढो ते तुसीं पाओगे, खटखटाओ ते तुहाडे लई खोलिया जावेगा। अज खटखटाउण दी जरूरत है, अज अच्छी नीयत दे नाल मंगण दी जरूरत है, अज अच्छी नीयत दे नाल लभण दी जरूरत है। परमेश्वर दा खोजी परमेश्वर नूं लभ लैंदा है। मेरे खुदा होण दिओ मेरे परमेश्वर पिता, तुहाडी मर्जी साडी जिंदगी च पूरी होवे प्रभु। असीं इमीडिएटली एक्शन लैण वाले हो जाइए मेरे खुदा। यतीम दा सहारा बनिए, विधवा दी हेल्प करिए, ओदे बच्चियां दी केयर करिए मेरे खुदाबंद। साडी कमाई दे विच वाधा पाओ मेरे परमेश्वर पिता। मदद करो तां जो मदद कर सकिए मेरे प्रभु। अज साडे दिलां नूं खोल दिओ मेरे परमेश्वर पिता, खोल दिओ मेरे परमेश्वर पिता, तुहाडी महिमा होने पाए। ये वचन बीज खुदाबंद अच्छी जमीन ते डिगे मेरे प्रभु, ते 100 दा 100 गुणा इमीडिएटली फल लेके आवे मेरे खुदाबंद। ये पथरीली जमीन ते ना डिगे मेरे खुदाबंद, ये रुपड़ दे ऊपर ना डिगे मेरे खुदाबंद, ये सीधा ही दिल दे ऊपर बीज डिगे जाके ते 100 दा 100 गुणा फलदायक होवे मेरे प्रभु। तुहाडा धन्नवाद अदा करते हैं प्रभु। अज दी वर्शिप दे लई धन्नवाद है मेरे प्रभु, अच्छे गीतां भजनां दे लई धन्नवाद है मेरे प्रभु जी। वड्डा बल बख्शना मेरे प्रभु जी, किसी की जरूरत की पूर्ति बन सकी है मेरे प्रभु।
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਲਾਲ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਨਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ, ਹੀਲ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲਾਲ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਔਰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਚ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ तमाम ਮਸੀਹ ਮੁਕੱਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।